میری طرف سے آپ تمام کی خدمت میں سلام. تشریف رکھیں. سب سے بڑھ کر میں شکر گزار ہوں خدا ذوالجلال کا کہ جس نے ہمیں چنا تاکہ ہم خدا کے کلام کو بیان کر سکیں. اور اس کے بعد خدا کے خادم پاسٹر ڈیوڈ جن کو خدا نے بڑی برکت دے رکھی ہے. اور میں جانتا ہوں کہ میں نے کافی دفعہ بار صاحب کے بارے میں سنا ہے کہ خدا نے ان کو برکت دی ہے اور خدا نے کثرت سے استعمال کرتا ہے. اور آج مجھے بھی یہ موقع ملا تاکہ میں یہاں پر خدا کے کلام کو بیان کر سکوں. اس سے بیشتر کہ میں خدا کے پاک کلام کو بیان کروں، میرا نام پاسٹر نوید ہے اور میں باٹا پور سے پاسٹر یوسف لطیف کے ساتھ مل کر میں خدمت کرتا ہوں اور انہی کے ساتھ شانہ بشانہ جگہ پر جا کر انجیل کی منادی کرتے ہیں. اور میں نے 2005 میں نجات کو حاصل کیا، خدا یسوع کو قبول کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھرانے نے بھی نجات پائی. اور بائبل میں لکھا ہے کہ بس تو ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. میرے جو فادر تھے ابھی بھی ہیں، لیکن وہ پہلے بہت زیادہ خدا سے دور تھے اور یہاں تک کہ وہ جادوگری کرتے تھے اور ادھر وغیرہ انہوں نے کافی سیکھا ہوا تھا. اور جو میری ماں ہے انہوں نے بہت زیادہ ہمارے لیے پریئر کی ہے کہ ہماری زندگیاں بدلیں. اور خدا کا شکر ہے کہ آج ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں خدا کے کلام کے لیے. سب سے بڑھ کر ہم خدا یسوع کو جلال دیتے ہیں جو خدا کی ذات کا نقش ہے اور جو گناہگاروں کے لیے زمین پر آیا اور جن میں پولس رسول بیان کرتے ہیں کہ جن میں سب سے بڑا میں ہوں. آئے ہم خدا یسوع کے جلال کے لیے، اس کی بزرگی کے لیے بھرپور تالیاں بجائیں. اس کو جلال لائق ہے اور اس کی کا سب سے بہتر ہے اور وہی صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہے اور اس کے بغیر ہماری مخلصی ممکن نہیں ہے اور ہماری نجات ممکن نہیں ہے. اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں. اور ہمیں خدا نے مجھے خاص برکت دی ہے کہ میں نوجوان بہنوں میں، نوجوان بھائیوں میں جب ان سے ملتا ہوں تو خدا میرے اندر ان کے لیے درد اور ترس کو پیدا کرتا ہے تاکہ یہ لوگ نجات کو اور کلام کو رسیو کریں اور خدا کی برکت کو یہ رسیو کریں. سو آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے جو قدرت کے لائق کلام ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہر ایک بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی رونق جنگلی پھول کی مانند ہے. گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول کملا جاتا ہے، پر ہمارے خدا کا کلام عبدالآباد تک قائم رہے گا. اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس کو کوئی زوال نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیشہ قائم رہتا ہے. اور دنیا میں سب سے جو پڑھی جانے والی کتاب ہے وہ بائبل مقدس ہے، وہ خدا کا کلام ہے جو خدا نے ہمیں ہمارے لیے رکھا ہے. پریز گاڈ. اور ہمیں یہ پنکھا ذرا بند کر
ہاتھ نکالے خدا کے پاک کلام میں سے عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 12 باب اور اس کی 2 آیت. Praise God. بائبل میں لکھا ہے اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں جس نے اس خوشخبری کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائیں طرف جا بیٹھا. خدا کے زندہ پاک کلام پر کہ پڑھے اور سنے اور سمجھے اور اس پر عمل کیے جان پر خدا کی برکت ہو. آج ہم جس بات پر غور کریں گے وہ یہ ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں. بانی کا مطلب ہے بنانے والا اور ایمان کا جو بانی ہے وہ خدا یسوع المسیح ہے. اور آگے لکھا ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں. اور لفظ جو رہے ہیں یہ جاری رہتا ہے, یہ ایک جگہ پر رکتا نہیں بلکہ یہ جاری رہتا ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں خدا یسوع پر ایمان رکھتے تو ہیں لیکن وہ جاری نہیں رہتے. کچھ لوگ کمزور ہو جاتے ہیں, راستہ میں بے دل ہو جاتے ہیں, راستہ میں وہ کمزوری کی بے اعتقادی کی حالت میں چلے جاتے ہیں اور پورے ایمان تک نہیں چلتے تاکہ وہ خدا کو اور اس کی برکت کو اور اس کے معجزہ کو اور اس کی شفا کو اور اس کے کام کو حاصل کر سکیں. اس لیے وہ آدھی ایمان میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. جہاں پر بائبل میں لکھا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں, اور کاملیت بھی خدا یسوع المسیحی میں پائی جاتی ہے. ادروائز کسی اور شخص کے اندر یا کسی اور غیر مبعوثوں کے اندر کوئی کاملیت نہیں پائی جاتی ماسوائے خدا یسوع کے کہ وہی خدائے ثالوث ہے جس کی پوشاک پر اور ران پر لکھا ہے خدا بندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ, جو صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہے اور جس نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں اور دیکھ عبدالآباد تک زندہ رہوں گا. موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہے. خدا یسوع ہی کاملیت کا ممتا ہے اور اس کے بغیر کوئی کاملیت کے لائق نہیں ہے. خدا یسوع ہی کاملیت کے لائق ہے. اسی لیے ہمیں خدا یسوع پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح خدا یسوع پر نگاہ رکھیں. اور بائبل میں مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے جب یوحنا عارف روم میں آئے انہوں نے کہا کہ میں خداوند کے دن میں روم میں آ گیا اور اس نے خدا یسوع کی جلالی صورت کو دیکھا جس کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا یسوع کے سر کے بارے میں اس نے کہا کہ اس کا سر اور اس کے بال سفید بلکہ برف کی مانند سفید ہیں اور پاؤں تک کا جامہ پہنے ہوئے ہیں. ہاتھ اور پاؤں
खालिस पीतल की मानित है, जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका चेहरा आफताब से भी ज्यादा जलाली है और वो चमकता है, और उसकी आवाज को वो बयान करता है कि खुदा यीशु की आवाज बहुत सारे पानियों की मानिद, जोर के पानियों की मानिद उसकी सूरत को वो बयान करता है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कलीसिया में जो खुदा यीशु से निगाह को हटा लेते हैं, खुदा यीशु से निगाह को हटाकर और मबूदों की तरफ जाते हैं और गम पैदा करने वालों की तरफ जाते हैं, जिसके बारे में बाइबल फरमाती है कि जो गैर मबूदों के पीछे जाता है, गैर मबूदों के पीछे भागता है, उनका गम घटेगा नहीं बल्कि वो बढ़ता जाएगा। इसलिए बाइबल में लिखा है, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। बाइबल में हमें बहुत सारे ऐसे काम मिलते हैं जहाँ पर खुदा यीशु ने अपने कलाम के वसीला से, अपनी कुदरत के वसीला से लोगों पर ज़ाहिर हुए, ताकि लोग उसके मौसा को और शिफा को और उसकी अब्दियत को वो हासिल कर सकें। और बाइबल में लिखा है, एक कनानी औरत जो कनानी थी, जिस पर लानत तायद की गई थी, और नूह के ज़माना से लेकर उस कौम पर लानत की गई थी कि वो लानती कौम है। और बाइबल कहती है कि ये औरत खुदा यीशु पर ईमान रखने वाली थी, और ये इसी कश्मकश में थी कि किसी तरह खुदा यीशु को वो देखे और उसके सामने अपनी दुर्खास्त को पेश करे, क्योंकि बाइबल कहती है ईमान के बानी और काबिल करने वाले यीशु को तकते रहें, और इसका ईमान जारी है। और बाइबल कहती है, जब इसने खुदा यीशु को, जब इनके एरिया में, इनके इलाका में, इनके शहर में, इनके कस्बा में, इनके गांव में, जब खुदा यीशु अल मसीह आए, तो ये खुदा यीशु के पास आई। बाइबल कहती है कि ये उन सरहदों से निकलकर खुदा यीशु के पास आई, क्योंकि यीशु पर ये ईमान रखने वाली थी। और कलाम बयान करता है, ये खुदा यीशु के आगे झुक गई और उसके आगे मिन्नत करने लगी कि खुदावंद मेरी बेटी पर रहम कर, क्योंकि उसको एक पथरू सताती है। खुदा यीशु के आमने सामने वो खड़ी हो गई। जब तक हम खुदा यीशु के आमने सामने नहीं होते और अपने ईमान के कद के मुताबिक खुदा यीशु के सामने नहीं आते, तब तक हम शिफा और मौजा को हासिल कभी भी नहीं कर सकते। और बाइबल फरमाती है, ये औरत उन सरहदों से निकलकर, अब ये इसकी बेटी बड़ी मुद्दत से बदरू के कब्जा में है, और बदरू उसको सताती है, उसको रोंती है, उसको परेशान करती है। आपने चर्च में भी देखा है कि जब किसी में बदरू होती है तो इंसान को इस कदर दीवाना सा, पागल सा बना देती है, वो इंसान को पता नहीं चलता कि वो क्या करती है। और जब वो जुदा होती है तो क्या होता है, इंसान का जिस्म कमजोर हो जाता है, थक जाता है, और वो अपने आप को कमजोर समझता है। और ये इस औरत की बेटी का हाल इसी तरह था। वो कभी कमजोरी की हालत में जाती, कभी बीमारी की हालत में जाती, कभी वो परेशान इतनी हो जाती, लेकिन उसकी माँ का ईमान था कि ईमान का बानी जब यीशु आएगा तो मैं उसके सामने अपनी बेटी की एप्लीकेशन रखूंगी, कि वो जानती थी कि यीशु अल मसीह अंधों को बिनाई देता है। वो जानती थी कि खुदा यीशु अल मसीह मुर्दों को हुक्म देता है तो वो उठ खड़े हो जाते हैं। वो जानती थी कि खुदा यीशु कोड़ियों को पाक करता है। इसलिए वो ईमान के बानी खुदा यीशु के पास आई और कहने लगी कि खुदावंद
मेरी बेटी को बदरू सताती है और वो बड़े ईमान के साथ पर कर आई। खुदा यीशु ने कहा वहां पर कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं देखा। और बाइबल कहती है कि उस औरत ने कहा कि खुदावंद मेरी बेटी को बदरू सताती है, ऐ खुदावंद चल उसको शिफा दे, उसके लिए प्रेयर कर, खुदावंद उसको निकाल। बाइबल कहती है खुदावंद यीशु ने उसका ईमान देखकर उससे कहा कि जा तेरी बेटी शिफा पा गई है। तो बाइबल कहती है कि जो वो घर गई तो उसकी बेटी बिल्कुल शिफा पा गई थी। ईमान के बानी तामील करने वाले यीशु को तकते रहे, वो तकती रही खुदाम यीशु के आगे। जाके खुदाम यीशु ने यह भी उनसे कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना रवा नहीं। उसने अपने आप को कुत्ता भी फील कर लिया। इसलिए खुदाम यीशु ने कहा इसमें बहुत बड़ा ईमान है, मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं देखा। इसलिए बाइबल में लिखा है ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे। हमें जरूरत है कि हमेशा हम खुदा यीशु को देखने की कोशिश करें और वही शख्स खुदा यीशु को देख सकता है जो अपने आप को पाक रखता है। हमें जरूरत है कि हम ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को देखते रहें। कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं जो अगर चर्च में शिफा नहीं मिलती, कलीसिया की तरफ से शिफा नहीं मिलती, तो वो क्या करते हैं कि दूसरे बहुत सारे गैर मबूदों को वो मानते हैं। लेकिन हमें जरूरत है चाहे हमारी गर्दन क्यों ना कट जाए, हमें यीशु के लिए खड़ा होना है। हालेलुया, हमें यीशु के लिए खड़ा होना है, क्योंकि ईमान के बानी को अगर हम छोड़ते हैं तो हमारी जिंदगी बेकार है और उसमें कुछ नहीं है। बाइबल में लिखा है कि पत्र रसूल जो बहुत जज्बाती और हर बात को जल्दी से मानने वाला और जल्दी से खुदा यीशु का इनकार करने वाला था। और बाइबल में लिखा है ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे। एक जगह पर जब खुदा यीशु एक पहाड़ी पर दुआ करने के लिए जाने को थे तो उन्होंने क्या किया, अपने शागिर्दों को उन्होंने कश्ती पर बेच दिया और खुद वो दुआ में ठहर कर जब उनकी कश्ती झील पर जा रही थी तो कलाम बयान करता है कि खुदा यीशु पानी पर चलकर उनके पास जा रहे हैं, उनकी तरफ जा रहे हैं। और बाइबल कहती है कि जब खुदा यीशु उस कश्ती के पास जिसमें उसके शागिर्द, उसके हमवारी, उसमें शागिर्द सवार थे, तो कलाम बयान करता है कि खुदा यीशु को वो देखकर डर गए और वो खौफजदा हो गए कि वो समझे कि ये कोई भूत है, और वो डर गए क्योंकि उनके अंदर ईमान की कमी थी। और कलाम बयान करता है जब खुदा यीशु उनके पास पहुंचे तो खुदा यीशु ने उनसे कहा कि डरो नहीं बल्कि मैं हूं। यानी लफ्ज जो मैं है ये सिर्फ खुदा को हासिल है। मुकद्दस मूसा को खुदा ने कहा कि उनको जाकर ये कहना कि जो मैं हूं सो मैं हूं ने तुझे भेजा है। और खुदा यीशु ने कहा कि मैं हूं, डरो मत। और कलाम बयान करता है खुदा यीशु पानी पर चल रहे हैं, खुदा यीशु पानी पर खड़े हैं। और पतरस ने कहा कि खुदा अगर तू है तो मैं भी पानी पर चलकर तेरे पास आना चाहता हूँ। खुदा यीशु ने कभी भी अपने शागिर्दों को वो कैसे ही क्यों ना हो उनके साथ हमेशा हलीमी के साथ रहे, उनके साथ हमेशा तहम्मुल मिजाजी के साथ रहे। इसलिए बाइबल कहती है
کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہے. اور کلام بیان کرتا ہے، پترس نے کہا کہ اگر غلام تو ہے تو مجھے بھی حکم دے کہ میں بھی پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں. میں بھی پانی پر چلنا چاہتا ہوں. غلام یسوع نے اسے کہا کہ تو آ جا. اور کلام بیان کرتا ہے کہ وہ غلام یسوع کو دیکھ رہا تھا. اس لیے بائبل کہتی ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہے. اور وہ غلام یسوع کو دیکھ رہا تھا، وہ تک رہا تھا. اس کا نظر غلام یسوع کے لیے جاری تھی اور وہ پانی پر چلتا ہی جا رہا ہے. غلام یسوع کی طرف وہ دیکھ رہا ہے اور پانی پر اس نے چلنا شروع کیا. اور جب وہ غلام یسوع کے پاس جا رہا تھا اور اس نے جب ہواؤں کو دیکھا، غلام یسوع سے اپنی نگاہ کو ہٹا لیا. غلام یسوع سے جس کی آنکھیں شعلہ کی مانند ہیں، غلام یسوع کے اس نے اپنی نگاہ کو ہٹا لیا. جو کلمہ مجسم ہے، اپنی نگاہ کو پترس نے ہٹا لیا. جیسے جیسے وہ نگاہ کو ہٹا رہا ہے اور وہ ایک نئے خوف میں وہ آ رہا ہے اور اس کے اندر خوف طاری ہو گیا اور وہ خوف سے بھرنا شروع ہو گیا. میرے عزیزو، جب ہم غلام یسوع سے نگاہ ہٹاتے ہیں، ہماری زندگیاں ایمان سے اور عمل سے خالی ہو جاتی ہیں. ہماری زندگیاں مٹنا شروع ہو جاتی ہیں، ہماری زندگیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں جب ہم غلام یسوع سے نگاہ کو ہٹا لیتے ہیں. اور اس نے کیا کیا؟ اپنی نگاہ کو غلام یسوع سے ہٹا کر وہ لہروں کی طرف اور ہواؤں کی طرف اس نے اپنی نگاہ کو کر لیا. آج بھی کلیسیا غلام یسوع سے نگاہ کو ہٹا کر کسی اور طرف چلی جاتی ہے. کوئی دائیں مڑ جاتا ہے، کوئی بائیں مڑ جاتا ہے. غلام یسوع سے ہٹ جاتے ہیں. اور کلام بیان کرتا ہے اس کے اندر خوف آیا اور جب وہ لہروں کو دیکھ رہا ہے، ہواؤں کو دیکھ رہا ہے، بائبل کہتی ہے اس کی نگاہ غلام یسوع سے جب ہٹ گئی تو وہ ڈوبنا شروع ہو گیا. اور جب وہ ڈوبتا جا رہا ہے اور وہ خوف میں جا رہا ہے، موت کے خوف میں جاتا ہے. جب ہم غلام یسوع سے اپنی نگاہ ہٹا لیتے ہیں، ہم موت کے خوف میں چلے جاتے ہیں. اور اس نے کہا کہ غلام یسوع مجھے بچا. اس لیے بائبل کہتی ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہے. غلام یسوع نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسی وقت اسے پانی سے نکالا اور اس سے کہا کہ تیرے اندر کیوں شک آیا ہے؟ ہمیشہ ہمارے اندر ایک شک کی لہر دوڑتی ہے جب ہم خدا یسوع سے اپنی نگاہ کو دوسری طرف لے جاتے ہیں. اسی لیے ہمارے کام رک جاتے ہیں، ہماری عادتیں نہیں بدلتی، ہمارے رویے چینج نہیں ہوتے جب ہم نگاہ ہٹاتے ہیں اپنے منجی سے، مسکن صداقت سے. جب ہم اپنی نگاہ کو ہٹا لیتے ہیں الفا اومیگا سے تو ہماری زندگیاں بیکار ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ غلام یسوع پر ہمیشہ نگاہ کو رکھیں. بائبل میں لکھا ہے غلام یسوع سبت کے روز ایک ہیکل میں عبادت کے لیے گئے تو وہاں پر ایک شخص تھا جس کا ایک ہاتھ سوکھا ہوا تھا اور وہ بڑی دیر سے اس کا ہاتھ سوکھا تھا، کمزور تھا اور اس کی نسوں میں خون نہیں تھا اور اس کی ہڈیوں تک اس کا ماس سکڑ چکا تھا اور وہ اس بیکار بازو سے بڑا پریشان تھا. سبت کے روز وہ ہیکل میں گیا اور وہاں پر غلام یسوع اس کے لیے موجود ہوئے، کیونکہ بائبل کہتی ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہے.
यहाँ पर बाइबल कहती है कि जब खुदा यीशु ने उस शख्स की तरफ देखा और उसे बुलाया, अपने पास बुलाकर उससे कहा कि अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा। इसका मतलब है, कलाम में लिखा है, मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है। जब हम खुदा यीशु को, खुदा को अपने सामने रखेंगे तो हमारा मोर्चा हमें मिल जाएगा। और कलाम बयान करता है कि उसने जब खुदा यीशु को देखते हुए, खुदा यीशु पर निगाह करते हुए, खुदा यीशु पर ईमान रखते हुए, खुदा यीशु के कलाम को रिसीव करते हुए, जब उसने जो सूखा हुआ बासु था, जो बिल्कुल सूख चुका था, खुदा यीशु की निगाह को, खुदा यीशु के सामने जब उसने अपना सूखा हुआ बासु बढ़ाया, बाइबल कहती है कि उसका सूखा हुआ हाथ दूसरे की मानित बिल्कुल दुरुस्त हो गया। ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तपते रहे। हमें ईमान रखने की जरूरत है। बानी तो हमारे साथ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईमान हमारे चगिर्द घूमता है, लेकिन हम कामलियत के साथ जब ईमान को हासिल करेंगे, अमल करके हासिल करेंगे, तो हमारी जिंदगियां बेहतर हो जाएंगी। पुराने अहदनामा में बहुत सारे हमें ऐसे काम मिलते हैं। सदरक मीशक अब्दनजू को जिंदा आग की भट्टी में डाला गया, लेकिन उनका ईमान था, आग से जाने से पहले उनका ईमान था कि अगर खुदावंद हमारे साथ है, खुदा की कुदरत हमारे साथ है, तो वो हमें आग की जलती हुई भट्टी से निकालने की कुदरत रखता है। वो हमें आग से भी निकाल सकता है। बाइबल कहती है कि जब सदरक मीशक अब्दनजू को आग की जलती भट्टी में, ईमानदारों को जब तीनों को डाला गया, कलाम बयान करता है कि जब उन्हें आग में डाला गया तो बादशाह इस मंजर को देख रहा था जो निहायत खौफनाक मंजर था। और कलाम बयान करता है कि बादशाह ने जब गौर से निगाह की और वो अपने कासियों से, नासबों से कहने लगा, क्या हमने 3 शख्सों को आग में नहीं डाला था, लेकिन एक मैं उसको देखता हूं जो खुदा की साथ की नक्श है। मैं 4 शख्सों को, मैंने 3 शख्सों को आग में डाला था, लेकिन चौथा अला साथ की मानिद, यानी खुदा का बेटा उनके दरमियान में आ गया और उनके लिए आग ठंडी रेत की मानिद हो गई और वो जिंदा आग से निकल आए। बाइबल में लिखा है, मैंने हमेशा खुदावंद को अपने सामने रखा है। हमें भी जरूरत है कि इस बशारती मैसेज पर तवज्जो करने की। हमेशा ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को देखने की जरूरत है। जब देखते जाएंगे, हमारी रूहानी बरकत बढ़ना शुरू हो जाए। जब देखेंगे खुदा यीशु को, तो हमारे अंदर रूहानी ताजगी बढ़ेगी और खुदा की नज़दीकी हमारे दरमियान आएगी। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको आसमानी बरकत अता करे।